இங்கே அமர்ந்துள்ள ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என்னை போன்றோருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள். மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதமும் செய்திகள் வேண்டும் அம்மா என்றார் கவிமணி. நாட்டில் பெண்ணாய் பிறந்து விட்டோமே என்று பலர் வருத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் கர்வப்படுகிறேன். ஏன் தெரியுமா? ராமாயணம், மகாபாரதம், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற காவியங்கள் பிறப்பதற்கு காரணமானவர்கள் பெண்கள். உலக மகளிர் நல அமைப்பு தன்னார்வத்தோடு செயல்படும் சமூக நல அமைப்பு உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டது. இது நம் பகுதியான குரோம்பேட்டையில் அமைந்து பல திட்டப் பணிகளை நிறைவேற்றுகிறது என்றால் மிகவும் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம்தான். இவர்கள் செய்து வரும் திட்டப் பணிகளை கூற வேண்டும் என்றால் இந்த அரங்கம் என்ன, இன்னும் 10 அரங்கங்கள் அமைத்தாலும் போதாது. இருந்தாலும் ரத்தின சுருக்கமாக கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆதரவின்றி படிக்கின்ற ஏழை மாணவ மாணவியருக்கு கசரற்ற கல்வியை தருவது, அறிவுக்கு ஆரோக்கியம் அளிப்பது, ஆற்றலை மேம்படுத்துவது, ஆராய்ச்சிக்கு உதவுவது, பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது, வேலை வாய்ப்பினை ஊக்கத்தோடு உருவாக்குவது, உயர்ந்த நோக்கங்களுக்கு உறுதுணையாய் இருப்பது, கலைத்திறனை கைவரச் செய்வது, ஆண்டுதோறும் சுற்றுலா சென்று கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது. நம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள் என்றார். நானும் கனவு காண்கிறேன். என்ன தெரியுமா? அன்னை தெரசா, நைட்டிங்கேல் போன்று சமூக சேவகியாக வேண்டும் என்று. ஆனால் என் தந்தை கனவு காண்கிறார், நான் ஒரு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ வர வேண்டும் என்று. ஏனென்றால் அவருடைய வறுமை நிலை என்னால் நீங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதில் தவறில்லை. ஆகையால் என்னுடைய தந்தையின் கனவை நிறைவேற்றிவிட்டு பின்னர் என்னுடைய கனவை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இந்த அமைப்புடன் சேர்ந்து செயல்பட்டு நாட்டிற்காக பாடுபடுவேன் என்று இந்த நேரத்தில் உறுதியளித்து என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். A hearty welcome to one and all present here. With the blessings of Almighty, I am happy to inaugurate this 3rd International Conference 2011 organized by World Women's Welfare Association. I extend a warm welcome to our chief guest and chairperson, Dr. Prakasam, Principal, Margarius College of Arts and Science, Chennai, and our special guest, Mr. A.K. Rajashekaran, Joint Director of Agriculture Fertilizer Wing, and our chairpersons, Dr. V.N. Vishwanathan, HOD Political Science Presidency College, and Mrs. Parameshwari, Assistant Professor, Human Resource Management, Avinashalingam, Dean University, Coimbatore. This international seminar, organized by WWWA, is an occasion for all of us to meet and interact on various aspects relevant to the society, academicians, scholars, and students. This time, the response is quite good. We have received in total 71 papers on 40 different topics, 48 in English and 23 in Tamil from more than 26 institutes and various departments. WWWA was started 15 years ago under the able guidance of late Sri Tenkachi Swaminathan, a renowned speaker, oracious reader, humorist, All India Radio Jambavan, our well-wisher with immense knowledge and wisdom. It is still guided by Mr. Palanichami, retired senior officer, All India Radio Chennai, a close associate of Sri Tenkachi Swaminathan. This non-profit organization is doing various social services like mobilizing funds for Gujarat earthquake victims, supporting poor students to continue their studies, helping the deserted women, finding placement for suitable candidates, and conducting awareness programs on female feticide, farmers' issues, importance of tree plantation, World Women's Day, World Mother's Day, helping the differently abled persons, supporting fine arts, conducting free health checkups, collaboration with Tamil Nadu State Council for development of education, etc. Ours is the first organization to confer the title
Kalvi Tandai, to Mr. K. Narayan Rao. I request the delegates to give a big clap for this organization to inspire and motivate us to do further these kind of services. The founder of this Temple of Learning, Jayagopal Garodia School, who is kind enough to give the spacious auditorium free of cost to us for the conduct of this seminar. Let me thank him for his good gesture, and our founder chairman, Dr. Amuda Ramalingam, vice chairman, and very dynamic and vibrant engineer Ramalingam, his entire family, and Sujironoji Publications for their untiring efforts and encouragement for making this third international seminar a reality. Paper presentation in English and Tamil will be held in this hall, and 2 persons will be called for English presentation, alternating with 1 paper in Tamil. Now, தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கு இணங்க உலக மகளிர் நல அமைப்பின் பன்னாட்டு கருத்தரங்கை தொடங்கி வைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வாழ்கின்ற போது சரித்திரத்தை உருவாக்கி வாழ்விற்கு பின்னால் வழிகாட்டியாய் திகழ்கின்ற சாதனையாளர்களையும் நிறுவனங்களையும் நாம் கண்கூடாய் பார்க்கின்றோம். இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்று இந்த நிகழ்வு பெரும் வெற்றி அடைய வாழ்த்துகிறேன். அல்லன நீக்கி நல்லன கொண்டு முயற்சி வலையை வீசி வீசி முன்னேற்ற தோணியை செலுத்துவோம். சமுதாய பணியிலே மூழ்கி வெற்றி முத்தெடுப்போம். வானம் வசப்படும், நிச்சயம் வரலாறு பேசப்படும் என உறுதி கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லோருக்கும் முதலில் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நடுவர்களாக வந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் எங்கள் ஐயா பிரகாசம் ஐயா அவர்களையும், டாக்டர் விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களையும், டாக்டர் பரமேஸ்வரி அம்மா அவர்களையும், டாக்டர் ராஜசேகரன் ஐயா அவர்களையும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த ப்ரொஃபஸர் சீதாலட்சுமி ஐயா அம்மா அவர்களையும், அவருடைய கணவர் மெய்யநாதன் ஐயா அவர்களையும், மற்றும் இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனத்தின் மிக முக்கிய பங்காளர்களாக இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அனைவரையும், டாக்டர் எத்துராஜன் அவர்களையும் மற்றுமுள்ள அனைவரையும் மிக அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அவர்களும் என்னுடைய அன்பிற்கு மட்டுமல்ல, இந்த நிறுவனத்திற்கு ஊக்கம் தரக்கூடியவர்கள் என்பதை நான் உளப்பூர்வமாக அறிவேன். என்னுடைய இந்த தலைப்பை நான் எதற்காக எடுத்துக்கொண்டேன் என்பதையும் நான் உங்களிடம் முன்வைக்கிறேன். சங்ககால பெண்பால் புலவர்கள். இப்ப காலத்தை 3 காலகட்டங்களாக பிரிச்சிருக்கோம். சங்க காலம் என்பது அந்த மிக பழமையான காலத்தை சங்க காலம் சொல்றோம். அந்த சங்க காலத்து இலக்கியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 முடிவேந்தர்களாகிய சேர சோழ பாண்டியர்களால் மிக அழகாக புலவர்களை வரவேற்று தொகுக்கப்பட்ட இலக்கியங்களை சங்க இலக்கியங்கள் சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்த காலகட்டங்கள் எங்கே நம்முடைய தமிழ் மொழி அழிந்து விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வருகிற போது பக்தி இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டன. அந்த பக்தி இலக்கியங்களை படைத்தவர்கள் மிக முக்கியமான நால்வர் 63 நாயன்மார்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுள் மிக தலைமையான நால்வர் திருநாவுக்கரசர், திரு ஞான சம்பந்தர், மாணிக்க வாசகர், சுந்தரர். இவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய மொழி சிதைவு உருவமோ என்ற அச்சத்தினால் பக்தி இலக்கியங்களை படைத்து கொடுத்தார்கள். இதெல்லாம் இடைக்கால இலக்கியங்கள். அதற்கு பிற்பாடு வந்த இலக்கியங்கள் எல்லாமே பாரதியின் வழியாக நமக்கு கிடைத்த கவிதை இலக்கியங்கள். ஆனால் இந்த கவிதைக்கு களமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கவிஞர்கள். அந்த கவிஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்க காலத்திலேயே ஆண்பார் புலவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் பெண்பார் புலவர்களும் சங்ககால நூல்களை இயற்றி நமக்கு பொக்கிஷமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவர்களுள் மிக முக்கியமானவர்கள் ஆதிமந்தியார், நச்செல்லையார், நன்முலையார், ஔவையார். இவர்களெல்லாம் பெண்பார் புலவர்களாக இருந்து வீர தாய்மார்களாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க. அவர்களுடைய வழி வந்த கவிஞர்கள் இன்றும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். கவிஞர்கள் எல்லாம் பெண்பார் புலவர்கள் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் வந்திருந்தாலும் தங்களுடைய கருத்துக்களை காலத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த காலகட்டங்களில் உரிய நிகழ்வுகளை அந்த இலக்கியங்களில் பதிவு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பெண்பார் புலவர்கள் மிக குறைவான எண்ணிக்கையிலே இருக்கிறாங்க. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா 30க்கும் மேற்பட்ட பெண்பார் புலவர்கள் இருந்ததா சொல்றாங்க. அதற்கு பின்னால் வந்த கவிஞர்கள் கூட படைப்பு இலக்கியங்களை படைப்பதற்காக பெண்கள் முன்வரவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடு எனக்கு தெரிந்த அளவுல இருக்கிறது. ஆனால் பெண்பார் புலவர்கள் இன்னும் பெண்பார் புலவர்கள் என்று சொல்வதை விட பெண் படைப்பாளிகள் முழுமையாக இன்னும்
அங்கீகரிக்கப்படாத நிறைய திறம் படைத்தவர்கள், படைப்பாளிகள் இருக்கிறாங்க, எங்கெங்கேயோ மறைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தரங்குகளில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை கவிதை வாயிலாகவோ, படைப்பிழைப்புகள் கட்டுரை வாயிலாகவோ, உரைநடை வாயிலாகவோ தந்தா மிக சிறப்பாக அதை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போய் சமுதாயத்தோடு சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசையினால் தான் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பின் வழியாக ஆய்வு மாணவர்களை எல்லாம் திரட்டி ஆய்வாளர்களினுடைய சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சமூகத்திற்கு சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு பணியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பெண்பார் புலவர்கள் நானும் என்னால் இயன்ற அளவிற்கு கவிதைகளை படைத்து காலந்தோறும் என்னால் முடிந்தவரை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஔவையார் ஒரு சிறந்த ஒரு பெண்மணியாக திகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு அரசனுக்கே அறிவுரை புகட்டக்கூடிய ஒரு அம்மனியா என்ன செஞ்சாங்க, அதியமானுக்காக தூது போனார்கள். அப்படி பெண்பார் புலவர்கள் அரசர்களுக்கும் பலம் சேர்க்கக்கூடியவர்களாக அந்த காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத என்னுடைய கட்டுரையின் வாயிலாக நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். பெண்பார் புலவர்கள் என்று மட்டுமில்லாமல் பெண்கள் அனைத்து துறையிலும் வெற்றி பெற்று அவர்களுடைய பதிவுகளை எல்லாம் சமுதாயத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆவல். அது இந்த கருத்தரங்கம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறும். உங்களுடைய ஆதரவுகளாம் தரும்படி கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய சிற்றுரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த பன்னாட்டு மகளிர் நல கழகத்தின் சார்பில் மிகப்பெரிய இந்த கருத்தரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். மிகப்பெரிய என்று சொல்லும்போது உங்கள் பல பேருக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். ஆட்களை வைத்து எண்ணப்படுவதல்ல பெருமை என்பது, அதில் பேசப்படுகின்ற செய்திகளை வைத்து எண்ணப்படுவது தான் உண்மையிலேயே பெருமை. இந்த கருத்தரங்கத்தில் இதுவரை 10க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக இந்த அரங்கத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த பகுதியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, நம்மை சுற்றி வாழ்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த கருத்துக்கள் சென்றடைய வேண்டும். நான் இதற்காக அருமை நண்பர் ராமலிங்கம் அவரிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வது என்ன என்று சொன்னால், நீங்கள் உங்கள் கழகத்தின் சார்பில் WWWAவின் சார்பில் மாதந்தோறும் ஒரு கூட்டமாக நடத்துவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனால் அந்த கூட்டங்களிலே வெறும் கருத்துக்களை பேசி பரிமாறிக்கொள்வதோடு சின்ன சின்ன துண்டு பிரசுரங்களை கொஞ்சம் நீங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது கன்சியூமர் ஃபோரத்தை பற்றி சில கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டன, பெண் உரிமையை பற்றி சில கருத்துக்கள் வெளிப்பட்டன, உணவுப் பொருட்கள் கலப்படத்தை பற்றி சில கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டன. இவற்றையெல்லாம் ஒன்றாக தொகுத்து ஒரு பொன்மொழி கல்யாணத்தில் கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பேம்ப்ளெட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கவங்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் பேர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. கொடுக்கும்போது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பலன் நிச்சயமாக ஏற்படும் என்பதை என்னுடைய கருத்தாக இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எல்லாரிடத்திலும் விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும். அது கல்வியாக இருந்தாலும் சரி, சுகாதாரமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது நுகர்வோர் பயன்பாட்டு தொடர்பாக இருந்தாலும் சரி, இந்த சமுதாயத்திலே நாம் விழிப்புணர்வு பெறவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்தவர்கள் நம்மை மிதித்து கொண்டே சென்று விடுவார்கள். இதை தான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் சொந்தம், தூங்காதே தம்பி தூங்காதேன்னு அந்த காலத்திலே பாடி வச்சார். சொந்த கடையில் தூங்கினா ஒன்று முதலே போகும். நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய பயன்கள் மற்றவர்கள் கைக்கு இடம் மாறி சென்று விடும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது போன்ற அமைப்புகள் மக்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி மக்களை மேலும் தங்களுடைய உரிமைகள் என்னென்ன என்பதை அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தி, உரிமைகளை மட்டும் நினைவுபடுத்தாமல் அவருடைய கடமைகளையும் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்களும் அவர்களை சார்ந்து இந்த உலகமும் நம் ஊரும் சிறப்படைய வேண்டும் என்பதை இவர்கள் குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது இந்த 3வது கருத்தரங்கமாக, பன்னாட்டு கருத்தரங்கமாக இந்த நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இவர்களோடு இணைந்திருக்கிறவன் என்கின்ற முறையிலே இவருடைய வளர்ச்சி எனக்குள்ளே பெரிய வியப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. பல கருத்தரங்கங்களில் நூல் வெளியீட்டு விழா என்பது கருத்தரங்க ப்ரொசீடிங்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். அவற்றை வெளியிடுவது என்பது அரிதாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் கருத்தரங்கம் நடைபெறுவதற்கு 1 வாரத்திற்கு முன்பாகவே அந்த நூல்களை என்னிடத்திலே கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். அந்த நூல்கள் மிக தெளிவாகவும் மிக சிறப்பாகவும் வச்சிடப்பட்டு அந்த நூல்கள் மற்றவருடைய பயன்பாட்டிற்கு செல்ல இருக்கின்றன. மிக அரிய முயற்சி. இன்றைக்கு நம் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் நாம் 1 மாதம் ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இது போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் மற்றவர்கள் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து இது போன்ற நிகழ்வுகளை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். அதற்கு நம்மாலான உறுதுணையாக, உழைப்புக்கு உறுதுணையாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த
திரு ராமலிங்கம் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியார் அமுதா ராமலிங்கம் அவர்களுக்கும் மற்ற நிர்வாகிகள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.